فاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم جل شأنه. تبين والوالد والسنتين وأنا شاهنا وشمسنا فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. mulai makin ngiring pengajian awali kelaban salawat nariyah 11 dan kalimat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanfadu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hajat wa tunanu bihi al-ghaib wa sunnahu wa tasqaluna bihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa kullu man timan fasid bi alani kulli man dalam kalaban baraban salawat dan tauhid. Mentar anggota pengajian setajah keluargana faktaran setajah setiap orang saya soleh selamat dunia akhirat dan ahli jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنفذ به العقد وتنفذ به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغيب وحسن الخواتم واستسقى به الكريم وعلى آله وصحبه كل اللهم صل وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنفذ به العقد وتنفذ به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغيب وحسن الخواتم واستسقى به الكريم وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغيب وحسن الخواتم واستسقى به الكريم وعلى آله وصحبه في كل اللهم صل وسلم سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغيب وحسن الخواتم ويستسقى به الكريم في كل مد على كثير من الكلمة. اللهم صل سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنفذ به العقد وتنفرج به الكرب ويستسقى به الكريم وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم سلاما تاما وتنفرج به الكرب وتقضى ويستسقى به الكريم وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد الذي تنال به الغيب وحسن الخواتم واستسقى به الكريم وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد الذي تنحل به العقد واستسقى به الكريم وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به واستسقى به الكريم وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد الذي تنحل به العقد وتقضى به الحوائج وتنال به الغيب وحسن الخواتم واستسقى به الكريم وعلى آله وصحبه في كل اللهم صل على محمد وسلم سلاما تاما على
محمد الذي تنحل به العقد وصل الغلبة واستسقى اللهم صل على محمد وسلم على محمد الذي تنحل به العقد وتنال به الغاية وصل الغلبة واستسقى الكريم وعلى آله وصحبه في كل لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل يوم في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإنسان كأنك علينا الإنسان يا قديم الإنسان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين فلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبالإسناد المتصل إلى الإمام الإمام الغزالي حجة الإسلام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا وأولادنا وذريتنا والمسلمين والمسلمات والجاهلين والجاهلات بعلومه في الدار الآمين إلى أن قال إلى أن قال وقل في نفسك وقل والمتسبيان في نفسك نang aban sampian nang aban sampian ko jak menturan di dalam hati ya. Saya maksud fi nafsika yani di dalam hati akar letak di dalam hati inni atahammalul masyaqqatal yawm inni sampun kawula atahammalu panika mikul kawula menanggung beban kawula al masyaqqat tidak masyaqqat kemelaratan keropatan kepayahan kecapean keropatan al yaman makin nantinya kada ay fi istiwal awrad tekesa dalam ngarepot banyak-banyak berita ndak repot ndak lesok ndak capek untuk alasanaki ibadah ke Allah Subhanahu wa taala lesok sakeja nang dalam dunya capek sebentar hanya seujung rambut dibanding urusan akhirat tapi nanti enaknya sepanjang masa akhirat fala anli maka bola-bola kauda amutu panikamati kauda al-laila nang malam mangke ketemu apa nikah jarang syarat mati tidak harus sakit laisa min syaratil maut ay yaqa fihi al-marad sakit itu bukan syarat untuk mati kadang-kadang orang tidak sakit dia mutu fujaatan mati mendadak tebak kunjangan mati pada nang Mekasan tahun-tahun lalu ada kiai keundangan selamatan yang kayak kita kembi repuan mata pada kiai nak kerja tepak repuan mata nambi ini ke mati kiai ini kan aja sama aja ini paling gocur membahas mati kemarin salah satu bersih mangkat kemarin ya, alhamdulillah alhamdulillah bersih mangkat kemarin mana syukron kathiran ke Allah Subhanahu wa taala
khairun nas man yamutu fi waqti amalil khairat. Kus orang nikah. Orang saya mati sedang melakukan kebaikan. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mati sedang melakukan kebaikan-kebaikan. Termasuk khairun nas man yamutu idza talabil ilmi. Manusia paling saya yang paling bagus itu adalah manusia yang mati dalam waktu mencari ilmu. Wa huwa syahidun, dia syahid. Idza ja'al maut qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'al maut li talibil ilmi fa huwa syahidun. Ketika mati mendadak nyerang orang yang cari ilmu, maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Amin Allahumma amin Allahumma aminna ya rabbana fi waqti talabil ilmi. Amin Allahumma amin. Fatakunul awradu dakhiratan. Maka berapa banyak-banyak wiridan dakhiratan li panika teti sempenan li kandi kau. Jadi wiridan-wiridan yang kita baca setiap waktu, setiap malam itu mudah-mudahan menjadi simpanan, menjadi celengan, menjadi aset untuk akhirat. Bukan aset untuk dunia, tapi aset untuk akhirat. Termasuk wiridan-wiridan yang kita lakukan setelah subuh. Jangan tidur setelah subuh. Setelah berjamaah subuh jangan tidur, latihan. Perangi, mulai sekarang perangi. Harus perangi. Saya dulu juga senang tidur. Umur sebelum 30-an, ekoran. Pada subuh, benih pondok tak boleh jelas. Ketika pulang dari pondok duduk, senang tidur pada subuh. Ke atas 30 latihan sudah. Alhamdulillah sampai sekarang. Walaupun dalam keadaan payah seperti apapun, tidak pernah tidur setelah subuh. Karena memang tidur setelah subuh itu termasuk penyakit. Penyakitnya fisik, penyakitnya mental, penyakitnya jiwa juga, penyakitnya pahala. Karena setelah subuh itu malaikat itu keliling ke barat, ke timur. Tapi bukan ke laut. Ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, ke atas, ke bawah. Cari orang-orang yang baik, yang bagus, yang berzikir. Diberi prioritas utama untuk diberikan rezeki, nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tidur enggak kebahagiaan. Ada orang, ada malaikat pergi ke Pak Hamid, ke Ustaz Hamid. Mau berikan rezeki buatnya. Ternyata masih ngerok pada subuh. Kembali malaikatnya, Pak. Kembali malaikatnya. Tidak diberikan. Kembali. Makanya untuk meraih pahala sebesar-besarnya dan berkah untuk diri kita dan anak-anak kita semuanya. Ini al-awrad wal qiraat wal azkar ba'da subhi. Ini termasuk zakhirah bagi kita, simpanan untuk kita nanti di akhirat kita akan mampu. Ada hadis hasan yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkuru Allah ta'ala hatta tala'a asy-syamsu, thumma shalla rak'ataini ba'da martafa'at asy-syamsu, kana lahu hijjatan kana lahu hijjatun wa umratun tammatun atau tammatan. Barang siapa sholat berjamaah subuh, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, setelah tinggi sebentar sedikit, kira-kira 2 meter dalam pandangan mata, sholat 2 rakaat, imam sholat duha atau sholat apa, maka pahalanya seperti
haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna kata Rasulullah. Kan mana tak haji benar tak haji benar Jadi nanti bapak-bapak yang melakukan itu semuanya ketika buka buku stambuknya penuh pahala haji dan umroh. Jangan kaget sampai. Loh, ini kok malaikat saya cuma haji satu kali kok. Pahala hajinya ini ribuan ini. Ratusan ribuan. Ini bukan buku saya malaikat kata orang. Enggak itu buku sampean. Bukan. Keliru. Karena kalau akhirat itu nanti semua orang jujur. Kalau merasa dirinya itu bukan miliknya, dia tidak ngaku, bahkan ingkar. Enggak punya sampean itu. Didesak. Punya sampean dari mana mereka saya mereka dapat ini? Sampean itu istiqomah. Setiap hari, setiap setelah subuh, wiridan sampai terbit matahari, sampai sholat 2 rakaat duha atau yang lain. Maka itu pahalanya seperti haji dan umrah sempurna. Itu pahalanya. Oh, dia berkat terima kasih. Itu ya nanti. Makanya eman-eman. Makanya ada ayat di surat Sajadah itu, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu di surat Sajadah. Sifatnya orang-orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tatajafa junubuhum, renggang lambungnya. Renggang lambungnya. Jauh lambungnya anil madaji dari tempat tidur. Orang takwa ke Allah taala benibah lambung etal bagi ke kasur lo. Aku takwa ke Allah taala. Tengah lambung apa nal? Lo ke kasur. Jangan turun melakau melodok. Melakau melodok. Tata jafa junubum anil madaji. Ini ayat sangat populer di kalangan muslimin. Hampir semacam itu hafal. Dari ayat ini ulama mufassirin itu berbeda pendapat dan penafsiran. Kapan itu waktunya orang takut kepada Allah itu renggang lambungnya dari tempat tidurnya itu kapan? Qala ba'duhum berpendapat sebagai ulama tafsir inda jaufil lail, ketika tengah malam. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang kedua baina al-maghrib wal isya. Antara maghrib dan isya. Pendapat yang ketiga ba'da salat subuh. Setelah salat subuh ila ayat pada waktu duha sampai masuk waktu duha. Jadi 3 penafsiran itu ayat tadi. Tafsiran pertama inda jaufil lain, ketika tengah malam salat renggang lambungnya tengah malam dari tempat tidur. Yang kedua baina al-isya'in, antara maghrib dan isya. Salat wirid tidak ke rumah sampai nunggu isya. Tuh. Kemudian yang ketiga ba'da salat subuh ila aidhul duha. Setelah salat subuh sampai masuk waktu duha. Wirid itu. Untuk menghindari kekhilafan yang 3, penafsiran 3 tadi, ambil semua itu. Ambil semua. Ada khilafat. Ambil semua. Dia mulai bangun, tahajud, maghrib isya, tunggu isya, jangan turun, jangan pulang, baik di masjid atau musalla. Setelah subuh wiridan sampai duha. Bagus. Ada khilaf. Diambil semuanya. Tuba liman akhadha bihil aqwali thalatha. Fatuba liman akhadha wa amila bi al-bata bi abadahi min thalatha. Al-aqwali thalatha. Maka beruntung bagi orang yang mengambil 3 pendapat. Ya setelah maghrib, ya setelah subuh, ya filain itu diamalkan semua. Amin. Allahumma amin. Makanya kata di sini fatakunul awradu dakhiratan. Maka beda penambah wiridan-wiridan itu menjadi simpanan. Maka wiridan-wiridan yang kita baca semuanya itu nanti jadi simpanan yang akan kita petik
kita petik buahnya ketika nanti di akhirat. Jangankan sampai akhirat, ketika menjelang sekarat maut saja kita itu sudah mulai memetik buahnya. Walaupun hanya sedikit yang dipetik nanti. Wa asbirul laila wa asbirul lailata bersabaraka oleh al-laila nang paneka malam. Biar saya akan sabar malam ini, tidak tidur terus, mengurangi tidur dan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Ala tahammuli miraratis sahari, atas nanggung mikol paeng tangi-tangi malam. Sahar itu tangi malam. Ala tahammuli miraratis sahari, atas nanggung paen tangi malam fil ibadati dalam ibadah. Perkawalan mungkin ala tahammuli miraratis sahari fil ibadati. Atas mikol paeng ngitangi malam fil ibadati dalam ibadah. Benih ngitangi malam main domino, benih ngitangi malam main remi, benih ngitangi malam main sekak, benih ngitangi malam korokan. Ini fil ibadah. Banyak orang ngitangi malam. Orang tangi-tangi malam banyak. Tapi benih ibadah. Ini orang buku sampai malam. Sama pemuda-pemuda ni mungkin kita harus jaga. Dan pemuda ni kembali tangi-tangi malam rombong. Hah? Panas. Kada aja. Kata dia. Qala fa la'alli amutu wadan. Maka bola-bola kaula amutu mati kaula wadan. Firaun aku mati. Tinggal mangitangi anti sembalan aku mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fala alli maka bola-bola kau dah amutu mati kaula wadan aku. Siapa tahu abah mati laku kan itu. Fatakunul ibadatu maka pada panapa ibadah zadan mereka tadi bekal. Tadi sanggup menjadi bekal ni untukku fil akhirat di akhirat. Fatakunu maka pada panapa ibadah ngitang iman saya biar bila sepu zadan pani kata bekal disanggup li untukku fil akhirat. Saya bang pola-pola kini kata bekal. Fa innal mauta kana sa'un patih. Fa innal mauta kana sa'un patih la yahjumu pani kata bakal nyerang. Panapa mati? Tak bakal nyerang panapa mati. Bidhamil jim la yahjumu ajama yahjumu. Ay la yadkhulu tak masuk panapa al-maut. Kaureng fi waktin maksus nang waktu saat itu lagi. Ya bakla tahun ni. Kalau waktu napati bahmat ketepaan sekian tahun ni kita. Bal yadkhulu balik masuk panapa al-maut fi kulli waktin nang saban waktu. Tak. Boleh mati kadang ada orang meninggal itu dalam jeding waktu masuk jeding. Pas labu, benih mati sebab labu. Kami malaikat ni kotoros kasang lampu. Bacaan tata hamid reng labu jeding dia boy kebate. Cina kan mati ya. Kadar mati ni jeding. Ini malaikat kotoros sebab masuk jeding. Ada orang mati itu waktu apa? Waktu nyupir, betul.
Probolinggo mungkin 5 tahun yang lalu itu kenyataan. Ada penumpang bis Akas itu diantaranya ada seorang Cina. Supirnya orang Cebe, Cebe tapal kuda, Cebe Madura. Terus waktu kencang-kencangnya bis itu berlalu, si Cina itu atok tok 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 tok, gedor-gedor bodi bis. Berhenti Pak supir, saya mau kencing. Maksa, ambo berhenti supir itu. Apa kencing dulu si Cina itu. Cina itu turun cari toilet, kencing atau tidak toilet kencing di pinggir jalan. Si supir itu diam, asal duduk ke setir istirahat ya. Begitu si yang kencing itu naik, sudah Pak supir, mari berangkat. Oke, coba bangunin, bangunin. Ada, pakai. Jadi rekayasanya Allah untuk apa? Supaya penumpang yang banyak tidak jadi korban, tidak tabrakan, ngalah sitong orang cukup nih. Kayak kembang apa nonton? Baca kemih paham. Ini kan mati tempat nyopirnya. Ya, mati tempat nyopir. Nah, karena kita setiap waktu istiqdatul maut, siap-siap untuk mati. Terus ini kan, jangan ada jeda waktu untuk tidak siap untuk mati. Setiap waktu, setiap detik kita harus siap untuk mati dan kita selalu dalam keadaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan nanti waktu kita tidak taubat, kosong dari taubat, kemudian seleb malaikat mati. Terus menyambung nih. Terus setiap detik setiap waktu. Terus makanya apa yang kita lakukan dari amal-amal baik kita, apa itu wirita, apa itu sedekah, apa itu sholawat, apa itu tasbih, apa itu salat, apa itu silaturahim. Semuanya pertama niat ibadah, yang kedua niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at, dzalika dzikrul lidzakirin. Ayatnya di awal, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Itu. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Artinya apa? Ini ada konsekuensi dari ayat ini. Artinya konsekuensinya dari ayat ini, setiap kita melakukan kebaikan, di samping kita ibadah kepada Allah SWT, kita harus niat taubat di samping itu kepada Allah SWT. Terlepas amalan itu apa. Yang penting amalan itu baik, di samping niat ibadah kepada Allah, niat taubat kepada Allah SWT. Waktu beri saya goreng Rp1.000, ingat saja di samping ibadah sedekah niat taubat ke Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu Rp1.000 bila bisa sebab dibagi apa sekolah sarang Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu. Kalau selalu taubat itu harus di benak kita. Jangan pernah kendor, jangan pernah berhenti, jangan pernah ada waktu tidak ada kosong dari taubat. Naudzubillah. Naudzubillah. Dan al-maut la yadkhulu fi waqtin khusus. Kalau sungguhnya mati tidak akan nyerang kepada orang dalam waktu-waktu tertentu yang dikhususkan, yang dia tahu, tak mungkin ya. Wa halil maksud, dan dalam keadaan khusus tidak. Aibal fi kulli halin, bali dalam saban-saban keadaan. Di setiap kondisi datang mati pada seseorang, minas sihati, dari waktu sehat, wal marad, dan waktu sakit. Bisa maut datang kepada orang waktu sehat, tak kering sekali bisa. Bahkan maut kadang-kadang datang kepada orang waktu pegang mic seperti saya.
waktu ceramah, waktu ngajar, praktek. Tanggal aja, waktu praktek. Makanya 1 tahun yang lalu ada seorang kiai baca khutbah waktu Jumat, melajat ke mimbar, langsung praktek. Tahu dia, ontong. Tidak udah pandai pemakaian atas mimbar. Waktu khutbah Jumat, trem atau Ustaz Hamid yang sering baca khutbah, wala. Mimbar bang rajat keker bapak, bahaya mudah terima. Mati dalam keadaan kondisi waktu yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh para ulama-ulama semua. Ya. Wal ghaflati man baqtarabaka Allah. Ini yang paling tidak menguntungkan. Mati ibaqtarab. Ibaqtarab ke Allah mati. Bahkan paling fatal jika ada orang mati waktu minum minuman keras. Ada. 3 tahun yang lalu di Bandung itu ada kelompok manusia berjamaah minum minuman keras mati bersama. Bandung nih. 3 tahun yang lalu. Minum minuman keras, dioplos, dicampuri macam-macam, campuri nyamuk, bernapa, berneka, kopi, pahen, mabuk bersama, teler bersama, mati bersama. Mati dalam kondisi buruk, kondisi tidak baik, kembali suul khotimah secara berjemaah. Na'udzubillah, hati-hati ini. Wadzikri, bermati tepat zikir. Bisa mati tepat di zikir. Bisa mati tepat zikir. Bisa. Banyak ini. Kalau yang mati tepat macam Quran. Pada Quran. Baca mata. Kenyang. Okay. Dan pemintan nih. Kamu misalkan mati minta ketika ini. Insya Allah tekan. Sebenarnya tekan. Mati terus tepat. Macam Quran insya Allah tekan. Okay. So on baik Allah SWT. Wasinin maksus. Wasinin ben umur sekhusus. Tak bah tentu jangan umur nomor betong bodoh je rahmat ya. Kan tak umur betong bodoh balang tak sopan. Wasinin kebacaannya sinin umur. Wasinin ben umur maksusin sekhusus. Berkata orang kita Pak Buya pun mati. Sedang apa namanya saya biografi tak mati. Alhamdulillah. Pak Yudi makanya tak baca sehat jalan. Alhamdulillah kita lancong. Dia ngasih tu dia lancong. Kentat ni malaikat. Kentat malaikat obro Pak Yudi ini melancong. Ngasih. Kentat ni kentat. Jangan tangi si saya. Kentat insyaAllah. Tawal umrah insyaAllah. Kam min sahihin. Jangan si inkasa. Kam min sahihin mata min wali'in ladin. Kam min sakimin. La yamutu tulad dahri. Kam min sahihin mata min wali'in ladin. Wa kam min maridin. Wa kam min maridin. La yamutu tulad dahri. Banyak orang sehat mati tanpa kering. Kam min sahihin mata min wali'in ladin. Wa kam min maridin la yamutu tulad dahri. Banyak orang sehat nikah tak mati tanpa kering, tanpa penyakit. Nyutojo mati. Wa kam min sakimin. Banyak orang kering nikah tak mati kan berapa tahun. Puluhan tahun. Sampai bina potongnya harus jadi lepas dari si mati. Beda jempol. Betul orang kuat. Jempol ni kebetulan. Orang timpah, cak masuk timpah. Setrum. Biasa setor saya. Ini setrum. Nah, potong saya latih lah. Males. Betobuk.
Sudah tahu. Oh, jangan apa. Jadi lepas sih mati. Lepas sih mati. Tapi tahu ngalim lagi. Tahu ngalim. Cekecah. Cekecah. Aku bang ngalamin. Bacaan saya dulu. Kam min sahihin mata min waridatin. Wa kam min sakimin la yamutu tulad dahri. Banyak orang sehat. Lu ngalih. Panas. Lagi sampai sama aku deh. Ngalih kata. Nikah kosong. Panas. Oke, Pak. Sewapun mulai. Kam min sahihin mata min waridatin. Wa kam min maridin la yamutu tulad dahri. Kam min sahihin mata min waridatin. Banyak orang bersehat mati min waridat tanpa penyakit. Ada penyakit. Yang lepas mati. Wa kam min maridin. Banyak orang kering. La yamutu tulad dahri. Tak kelemati sancang-ancang tahun. Sampai-sampai nak potong saya latih kita, aku bila baris mati. Padahal ni ke proyek akhirat. Anak ada tidak yang sepositif ni ke proyek akhirat. Cuma sebenarnya kecil melarat. Melarat. Qala rahimahullah ta'ala, bal yadkhulu fi sibbani. Fi sibyan apa sibban? Berban. Bal yadkhulu balik masuk kenapa mati? Nyerang mati. Fi sibyan ini banyak-banyak nak kanak. Nyerang pada mati gila dalam banyak-banyak nak kanak kene. Serang ban pati. Okey. Ki bawa umur 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun mati. Wasyubbani fi sibyani nak kanak kene, wasyubban ban pemuda. Subban para pemuda mati. Tempat lega moro-moro segami olahraga nak pinter sampai tempat kapi dak banyak bal mati gini kan. Dak banyak bal sampai pampang barang tempat kota kapi mati kiai. Subban. Wasyuyuh kan banyak-banyak orang sepuh. Mati kiai orang sepuh. Mungkin tak kena. Mati ya. Wasyuyuh kan banyak-banyak orang sepuh. Fala budda min hujumi, maka pasti. Fala budda maka pasti min hujumi dari nyerang mati. Jadi partai ini kekerumunan. Apa jawaban sini kekerumunan? Iya, bahasa Indonesia kerumunan itu apa? Kerumunan. Kita rencana tuh itu. Ya, cak bahasa Indonesianya apa? Kerumunan itu. Dah pilih-pilih. Dah pilih-pilih, dah pandang bulu. Tak pandang bulu mati itu. Tak pilih-pilih, tak pandang bulu. Tak pandang itu. Mati semuanya. Sedang koruptor makin mati dia mulai depan. Seperti pejabat mati dia mulai depan. Jadi presiden kalau sampai waktu mati. Jadi gubernur sampai waktu mati. Jadi menteri pada waktunya sampai mati. Jadi bupati baru mati semuanya. Semua kita ini adalah camat. Semua kita ini adalah camat. Baik orang kampung, orang desa, orang kota, pejabat, masyarakat. Orang yang masyarakat semuanya itu camat, Pak. Calon mati. Catom. Calon apa? Calon tompes. Calon apa? Tompes.
Makanya karena sudah yakin bahwa kita akan mati, ayo kita siap-siap. Istidad lil maut dan selalu mengingatnya. Selalu mengingat. Selalu mengingat. Ail mauti kesemate ala kulli hal setiap kondisi pasti nyerang. Tetap istidadu maka kini siap-siap. Ay tahayyu siap-siap lahu untuk mati. Ailil maut untuk mati. Aula banding lebih utama. Ahakku terkesan lebih hak minal istidadi dari siap-siap di dunia untuk dunia. Lebih bagus siap-siap mah. Wal maradu bid dunya wallahu a'lam. Kalau kita bidaya itu melu lain. Qala qala sahibul hikam Ibnu Athaillah rahimahullah taala ana wa auladana wa dzurriyyatina wal muslimin muslimat wal jahilin wal jahilat bi ulumihi fid darain amin ila an qala halaman 102 halaman 102 sebelah kanan pojok atas. Saya temu kat kantor kita buat boleh sejarah Cina. Tadi kantor. Temu. Qala rahimahullah ta'ala ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'hu. Itu matanya. Ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'hu. Walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'hu. Ma hajabaka tak ngalengi dak sampian. Ayil muridu tekesa pas ayil murid ma hajabaka tak ngalengin dak sampian. Ayil murida tekesa dak murid. Ayil murida ni ketafsiran dari kab dhamir sebadanang lafaz hajabaka. Ma hajabaka tak ngalengin dak sampian ayil murida. Ayil murida tafsiran dari kab mukhatab dhamir sebadanang hajabaka mangkana nasab. Al-mahjuba se'iyalengin. Anillahi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wujudu mawjudin. Itu fa'ilnya hajabah. Fa'ilnya hajabah. Kapnya jadi maf'ul. Wujudu mawjudin. Kenapa badan barang sebada. Kula sampai ni kata ngati tak kabah. Tak ningali kabah. Tak bisa melihat secara terang-terangan ke Allah Subhanahu wa taala. Satu memang Allah tidak boleh kelihatan. Di Allah taala kayakinin makhluk ningali Allah secara ayat. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar. Seluruh mata itu tidak bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yudrikul absar. Allah melihat kepada semua mata yang ada. Baik itu mata manusia, matanya hati, matanya kepala, matanya apa saja. Allah itu bisa melihat dan bisa tahu. Sampai-sampai Nabi Musa itu ingin melihat Allah SWT secara terang-terang. Ya Allah Ta'ala. Ta'itinin kun bi Allah Ta'ala. Isra ningalan kuno. Rabbi arini anzur ilaih. Kata Nabi. Rabbi arini anzur ilaih. Ya Allah, ya Rabbi. Arini, perlihatkanlah zat jenengan di kepada saya. Anzur ilaih, maka aku akan melihat zat jenengan. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Kamu Musa tidak akan pernah melihat aku. Walakin indur ilal jabal, tapi lihatnya gunung itu. Mintanya karena Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala beri mediasi. Diberi mediasi, disuruh melihat gunung. Walakin indur ilal jabali. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kamu waktu melihat gunung itu tetap tidak bergerak, tidak apa-apa, tetap
dalam keadaannya, maka fasaufa tarani, maka kamu akan melihat aku. Kata Allah. Melihat Musa kepada gunung itu. Begitu gunung itu dilihat, Allah Subhanahu wa taala nurnya nampak di gunung. Falamma tajalla rabbuhu, setelah Musa Allah menampakkan diri dengan nurnya, bukan zatnya, ke gunung itu. Apa tuh rasanya? Falatan yang Jibril ja'alahu dakkan-dakka. Maka Allah menjadikan itu hancur. Hancur. Jadi tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi yang hanya melihat gunung. Setelah Allah nampakkan nurnya di gunung itu, gunung hancur. Maka syaratnya tadi, kalau kamu Musa waktu melihat gunung-gunung itu tidak apa-apa, tidak goyah, tidak hancur, maka kamu akan melihat. Begitu Musa melihat gunung, langsung gunung itu hancur. Maka tidak bisa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Musannif Ibn Athaillah bilang kepada kita, ma hajabaka anillahi mawjudin. Tak ngendengi tak sampean dari badan Allah, dari zat Allah, kenapa badan barang sibada. Minal aqwan, dari banyak-banyak kebadan, barang sibada, ad-dunyawiyati, sifat satunya, wal ukhrawiyah, wal akhirat, ma'ahu asal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak dapat dilihat oleh kita, bernikahkan dengan dunia ini kebenaran. Bernikahkan dengan harta, bukan bernikahkan dengan apa yang ada di dunia, bukan. Idla wujuda lima siwahu, karena tak ada beda. Idla wujuda, karena tak ada beda mawjud. Tak ada barang beda mawjud. Ayla wujuda mawjudun. Lima siwahu, kan di barang selain Allah. Karena barang selain Allah tak ada. Yang tak ada. Masa barang tak ada bisa ngandengin? Kan tak mungkin. Alat tahqiq atas senyatana. Walakin, apa sih ngandengin awal kita dengan Allah? Walakin hajabaka an tawahu mawjudin ma'ahu. Gun tetapi ngandengi dak sampean dari Allah. Walakin hajabaka tetapi ngandengi dak sampean anu dari Allah. Tawahu mawjudin. Kenapa nyangka barang beda? Nyangka dak barang sebab beda. Nyangka barang beda. Jadi selain Allah Ta'ala yang kebeda bisa. Padahal tak ada. Masih Allah ada mun ni kan. Masih wallahi ada. Ini mestinya kita ada. Selain Allah ni kata ada. Maka ada kita kiamat ni kata ada. Sebada kecuali Allah sih. Okay. Ma'awasan Allah ay tawahu kata kesenyangkan sampean. Ay tawahu kata kesenyangkan sampean. Nyangka annama ada sama barang. Siwahu sesalaina Allah mawjudun mereka baca. Annama ada sama barang selain Allah lahu pernikahan lima wujudun tidak ibadah. Ma'an hawasaran sa'kuna Allah. Salah. Ma'an hawasaran sa'kuna ma. Sa'kuna ma. Ma'an hawasaran sa'kuna ma siwahu. Fi dharihi lam kata ma siwahu. Ada mun. Ini kata ada. Ma'an hawasaran sa'kuna ma siwahu. Tidak dalam kata masih wahu ada mana kata ada mahdun semurni asli tak ada murni pada saya. Okay. Indal arifin mungku ulama sepada oneng makrifat ke Allah Subhanahu wa taala. Wa wujuduhu kawujudi dilal syajar alal ma. Bandingannya, analoginya, kiasnya, perbandingannya tining badana masih wahu. Badana barang selain Allah. Wa wujuduhu tining badana masih wahu. Badana barang selain Allah ni kala. Badana alam ban asyana kafi. Kawujudi dilal syajar. Banika akatia badana jam badana kajuan. Alal ma atas air. Kawujudi dilal syajar banika akatia badana jam badana kajuan. Alal ma atas air.
Coba sampean ntar ke sungai. Dipikir sungai, atau ntar ke Tasik, dipikir Tasik, nikah berkaju tek. Berjeng berjeng Tasik. Pertanyaannya mungkin, jeng berjeng kaju bisa jadi penghalang ke perahu selebet. Ketika berjeng kaju ke Tasik, Malang, itu Tasik. Setiap penghalang ke kapal berperahu selebet. Tak ada, tetap kapal bisa lalu lalang lewat Tasik itu. Dan ini kan penting apa? Penting dunia dan isinya. Coba jangan seperti Tasik yang berjalan kaju. Lebat perahu tak ada penghalang. Coba teku kala beda. Beda kala. Tak ada tahan. Beda kala. Tak ada. Tunjuk ke enggak kan? Artinya apa? Artinya tak ada penghalang keangkun kita debat ke Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Tak ada. Aslinya tak ada. Itu secara tauhid sebenarnya dilakukan Allah itu. Lain ada tapi mahdun murni ni kan. Fa innaha maka sakuna dilalus syajar. Fa innaha maka sakuna dilalus syajar. Datang naukan ni tak bisa nyeka, tak bisa ngalangin dilalus syajar. Saya rasuhuri da aja dan banyak-banyak perahu. Saya rasuhuri da aja dan banyak-banyak perahu. Fala hajib laka mengkata ada sing halang ida sampean. Secara hakikat ada sing halang ida sampean. Fala hajib mengkata ada sing halang ida sampean anillah dari Allah Subhanahu wa taala illa tawahhum wujudi ma siwa. Angin nyangka badan barang selain Allah. Angin nyangka badan barang selain Allah la wairu ada selain. La wairu ada selain. Wadzalika ini saya sebut. Karajulin pada kata orang laki. Betah si bermalam nginep sebuah rajul. Fi makanin nang setong tempat. Jika analogi si nomor 2. Wa aradal baraza berakar rajul al baraza tak pada. Napa pada? Ngerti apa ada? Mun kurang ngerti apa ada acerengke. Biabi. Cak maturun apa ada? Pak Yudi minta ngerti apa ada? Acerengke. Mun kurang paham. Kasi orang laki senginap rajul bermalam rajul sebuah tempat. Saya kenal lah tu apa menginap ikon kanjana atau berkambang. Banakar berajul abarasa tak pada. Tak biabi bunga air besar. Fasami ama kamerang rajul. Sautarrihi da suara angin. Min kawatin dari jendela. Begitu keluar jendela buka sekali. Wah baru punya angin hadurus. Fadhannahu zairan. Fadhanna makanya ana rajul. Da saud da sautur riyah. Zairan da bunyi macan. Da suara macan. Fadhanna makanya ana rajul. Da sautar riyah la zairan da bunyi macan. Aduh, belum macan gelau padahal angin dia burung. Masuk boleh. Nak tak keluar. Kemud ke dalam mulut. Burung sikutai. Dari takut ke suara. Harus keluar. Sangkaan gini. Kunsang. Sangkaan. Ain sawta asadin. Tekesa maunya macan. Famanahu dalika makanya ke dak rajul. Dekka dak rajul. Alarang ke dak rajul dalik pada bakal desa tawahum. Tawahum sawt tawahum. Sangkaan pula. Faman makanya ke rajul dari barang desa tawahum. Sangkaan suara macan bilanya ke atas keluar. Burung sikutai. Burung. Anil baros dari apa ada? Falamma asbaha maka sabol mancing laku rajul
lam yajid hunaka asada. Maka tak nemu rajul maka di setempat makan asadan de macan. Macam ada apa-apa dia bani alat bani apa di gunung macam di apa ada ke. Wa inna marrihu in dagat fi tilkal qawati. Angin pasti nak hati ni angin in dagat panika menekan tertekan mendorong panapari fi tilkal qawati nika di jendela fama hajabahu wujudu asadin maka tak ngantengin de siapa de rajul de karep rajul wujudu asadin panapa badan macan ada wa inna ma hajabahu ang pasenangan ngantengin de rajul tawah humul asad panapa nyangka bedana suara macan. Innama haja pasenangan tengi dak rajul tawahumul azadi panapa nyangka bedana suara nama macan. Laula zuhuru fil mukawwanat wallahu a'lam. Nika sekali. Ini sekali. Jadi pengajian tasawuf semakin menunjukkan seluruh makhluk selain Allah jika tak ada. Jika bisa dapat sampai dengan nikah super nikah. Super. Memilih yang kemenikah tak ada tapi nikah sampean. Super nikah. Artinya sampean tak apa polisi, tak apa seran, tak apa orang, tak apa setakok. Tak bareng si badado. Siapa? Allah Subhanahu. Baca tak kena ni, kata kena beli, kata kena kepikir Allah. Lain tak ada. Super nih. Sampai bisa. Kekatnya nikah super. Super leg. Jangan min ahlihi ya Allah ya Rabbal Alamin. قال رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين والمسلمات والجاهلين والجاهلات بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال halaman belum polo sebelah kanan bebe nang tabu wala yahrumus safar. Ini judulnya tentang safar pada hari Jumat. Intinya safar pada hari Jumat tidak boleh kecuali ba'dal fajri. Satu. Yang kedua, boleh ba'dal fajri safar kalau kiranya waktu Jumat di perjalanan. Di sini dijelaskan wala yahrumus safaru wa tak haram. Tak haram pada perjalanan nang hari Jumat ba'dal fajri samarin fajar. Samarin subuh. Yani soal mata fajar tak haram safar hari Jumat li asbabin karena banyak sebab. Jadi mohon sabab-sabab nikah badah nikah tak haram perjalanan hari Jumat. Kabar fajar korban sabab nikah. Situng khawfud darari panika takut bahaya min adami sabar ini. Dari tak ajalan orang. Khawfud darari panika takut bahaya. Obat terbahaya dari tak ajalan orang. Kenapa contohnya? Kang kita ini akatnya pekan orang anir rufqati dari jemaah dari rombongan illam yusafir namun tak musafir pasirah orang. Masalah sampean bepergian rombongan berjemaah. Habis sampean si Jumat tak bisa. Kalau mau Jumat deki bareng tinggal di tinaki di rombongan. Jika terpaksa sampean berangkat. Nomor 2 liidraki wuqufi Arafah untuk nyapok wukuf Arafah. Jumatan. Untuk berangkat sebelum Jumat tak nyapok wukuf Arafah karena padatnya perjalanan, macetnya perjalanan sehingga sebelum Jumat pada Sabtu kudu berangkat ke Arafah. Untuk mangkat sini kadang tak nyapok wukuf silakan berangkat tak haram. Kata aja buat Jumat kena celok. Okey. Bersabab kena.
Nomor telu liingko dinahwi malin. Kaangkui nyelametaki sepadana dunya. Nyelametaki sepadana dunya. Contoh masalah sampean berangkat ke Jumat. Mari subuh atau bakal sangat berangkat ke Jumat. Wah berkapur sampean belum keselam nang songai. Untuk tolong dekini kemate sama. Berangkat sampean tolong. Tinggal lagi maka tak jawab Jumatan. Makanya mali engkau ni malin. Au asirin atau tawanan. Sampean di bareng kancah tentang tawan di Israel, di Yahudi al-Mal'unin, selamatkan itu sebelum terlambat. Kalau mungkin tidak Jumat lambat dekit tak bisa selamatkan, silahkan selamatkan. Au harikin atau tabak kobongan. Contoh, sampean bagai Jumat kalau sebut. Beda setiap sampean kemudian keluar, pah kobongan, tetang kobongan. Ini kan sampean harus tolong. Menolong ni kan sampean teka-teki. Tak aja bawa Jumat deki. Tiada pun. Tolong kini deki. Ini tak terlalu banyak terlalu jatuh korban. Tolongin. Dengan sekobong. Misalnya hari ini. Faya juzulah as-safaru lidalik. Maka benar lahu kata orang. As-safaru kenapa perjalanan lahu lidalik karena asbab. Faya juz maka benar kata orang. As-safaru perjalanan lahu karena Jumat. Lidalik karena asbab. Far'un. Ya, far'un. Fi madhahibil ulama. Di dalam madhab pendapat banyak-banyak ulama. Fi sabari yaumal jum'ati. Di dalam ajalanan yang hari Jumat. Walailatiha ban malam Jumat. Imma Amma lailatuha qablatul fajr fayajuzu. Amma lailatuha anakun tining perjalanan malam Jumat. Qabla tulu'il fajri sebelum matahari fayajuzu indana maka benang. Safar lailatuha indana mengku kita Syafi'iyah. Wa inda al-ulama kafatan. Bermungku setuju ulama kafatan setujunya. Seluruhnya. Kor musafir bila sebelum baca. Misalnya sampai antara ke Malang. Berbagai sahur baca. Berangkat kita subuh. Kita mata baca. Silahkan berangkat ke sahur baca. Berbagai sedikit tak apa tak Jumat. Kalau yang tak apa-apa. Benih bahalai kejar. Benar kejar. Ki afdal Jumat. Kalau yang tak apa-apa tak susah saya tak Jumat. Kau gimana baca tu? Zuhur tak Jumat tak. Kor berangkat kita qabla al-fajr. Jadi indana muka kita ulama selain illa ma haka amin barang pendapat haka sing nyaritaake Dama al-Abdari fasir Imam Abdari bacana Abdari bin Abdul Ghani al-Abdari Abdari yang mana orang illa ma amin barang nyaritaake Dama fasir Imam Abdari an Ibrahim an-Nakhai annahu sakuna an-Nakhai Ibrahim an-Nakhai qala panikadabu Nakhai la yusafiru ba'da dukhulil isya. Tak kenging musafir pasal orang Nabi. Tak kenging musafir pasal orang ba'da dukhulil isya sama ada masuk waktu isya.